ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा आम तो गत अध्याय पंचम अध्याय शेष पर्यंत आसिले अभी आसुँच षष्ठ अध्याय को से कौन कहते सुख बात से कौन कहते ए सोनक आदि मुनि मध्य सुख कहती दे आनंदे शुण सकल मुनि जाने से व्यास नारद वतने ये मते नारदर वाणी सत्यवतीर पुत्र पुणी नारद जन्म कर्म जेते कृष्ण को बधिले जे मते से सर्वकथा जानिबारे पुणी पुछिल आउ थे से कहते व्यास जो सौनकाद मुनि मान आगे किए कहते सुखमुनि कहते जे सत्यवतीर पुआ होती व्यास व्यास नारद वचन सब कौन कौन से नारदर पूर्वजन्मर कहानी सब शुणिले तेणु से कृष्णकर कथा पर से कहते व्यास बात आम आसुँच गले सन्यासी जो दिन तुमको करी मंत्र दान सत दे कृष्ण दीक्षा गमिले जेणे इच्छा तदंतरे के कल किच तुम अलापयत जन्म सदना प्रजापति बालक कालो देवकति एक चंचल प्राणी सर्वे तुम्हें बंचिल क्यों भावे काल प्रवेश मुनिवर के छाड़िल कले बरम पूर्व जन्म जे विचार के रूपे हे बजाति जरम तुम्बर ज्ञान अंते काल न हरिला के मते हेमंत व्यास मुख शुणी ब्रह्मानंदन वाक्यवाणी से व्यास पचारुंट तुम्हें जो ब्राह्मण कूल जन्म हो विप्र कूल जन्म हो विप्र मान सेवा करी पाखर जो ज्ञान आहरण कल से आहरण फल तुम जा कौन कौन कल मत से विषय कहतु देखो भागवतर कथा भितर सुखमुनिकर कथा आसूँ व्यास ऋषिकर कथा आसूँ नारद कथा आसूँ से नारद को पचारू नारद बात नारद कौन कहते ए शुण हो मुनि शुद्ध चेता जे जन्म कर्म रता मोते परम ज्ञान दे विप्र जे गले पथ भाई मु पुणे प्रथम बयते मुनि नंका उपदेते दिन बंचाई माता कोले मन मोथाए तंक मेले मोर जननी विप्रगरे से विवापण दिन हरे एक पुत्र दार मोहि से मते दंडे रही स्नेह पोषाई नीति नीति मत उड़ाई अन्य गति से बही विप्रगरे मते नचाए आत्मार आयते मोर निमित्त भिज्ञान बहुत कल्पे तार मन अन्न जे पाइब गाई ब्राह्मण घरे न मिलाई मोर भुंजिला अवचेत मोर जननी करे व्यासम संसार ईश्वर आयते काष्ठ भी तोड़ी देने अते मुझे ब्राह्मण घरे ताई ए दिग्देश काल न जानी बालक पंचम बरस बंचई जननी पाचम मोर जननी एक दिने ब्राह्मण घरे गोर बने जानते पते घरु आचे सर्प मिलिला आगे आती विधाता बड़े से दंचिला तक्षणे जननी ममला मुझे माता को अग्नि दे बारही चतुर्मुख चतुर्दिग चाई तार मरण मो कल्याण मिली हे मिसिली गले भगवान विप्रंग तही मोर मन बाड़ी हुई चन चन तांको भेटार अर्थे गली उत्तर दिग पथे अनेक दूर ग्रामे ग्रामे विप्रंग खोजी पता समय देखो से नारद कहते पूर्वजन्म हिसाब से कहते 5 वर्ष बयस बेले मु माँ पाखे थी माँ कूल बढ़ुली किंतु हठात दिने माँ दंता हाथ चली जा द्वारा मुझे सब कर सारापर जानते पथे घर आचे सर्व मिला आगे आची विधाता बड़े से दंचेला तक्षणे जननी ममला ए मुझे माता को अग्नि दे बारही चतुर्दिग चाई तार मरण मो कल्याण मिले करे भगवान तेणु मार मृत्यु पर आउ मार स्नेह रही तेणु सी जा विप्र पाखक पलैबे जो विप्र मान आसी घरे रही कृष्ण दीक्षा दे जाइए भल सुंदर सुंदर विषय वस्तु अपन शुणे मनोरंजन जाकि बहुत ज्ञान अर्जन हवा संगे संगे पुण्य भी अर्जन हम खेत कर्बट बाटी मने दुर्गम पर्वत कारणे
হতিতে বিধাবন আদি সে পুনঃ পত্র পুণ্য নদী পবিত্র জলাশয় তীর্থে দেবদেবন্দে জানিতে উত্তমে সরোবর বনে অন্তধার চতুকতনে পুণি গমেলি গোর দেশে পুরীত নাড় কাছ কুছে এ বিষমলতা গুর্মতার দিশাই ঘোর অন্ধকারম সর্প ভলুক সিংহ যাই বনে গমই একামই এমধ্যে ব্রহ্ম ঘোর পথে সমে বিপাশা বিভূষিতে এমধ্যে যাই পাদে পাদে সমে প্রতিলি নদী হ্রদে শীতଳ ଜଳେ ସ୍ନାନ ପାନ କରନ୍ତେ ଗଲା ମୋର ଶ୍ରମ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୁଁ ବୁଲିଲା ପରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଁ ନଦୀ ତୀରରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲେ ସେ ଯେ ନଦୀ ତୀରେ ପ୍ରାଣ ବସି ଅସୁସ୍ଥ ତୋର ମୂଳେ ବସି ବିପ୍ରଜନଙ୍କ ବଦନେ ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମା ଅବଦାନେ ପୁଷ୍ଟର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ଧ୍ୟାନ ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉତ୍କଣ୍ଠେ ଗଦଗଦ ବଦନ ଅଶ୍ରୁଧାରେ ନେତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ବର ଦେୟ ଉଦ୍ଗମ ହେଲା ତନୁରୁହ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ তক্ষণে পরম আনন্দে হরি বিজয় বর হৃদে হৃদে কে দেবা পটান্তর মানবতারে অগোচর দেখি উঠিলে তৎক্ষণে বিকলে চিত্তকর তলে পুଣି ରହିଲେ ଦୃଢ଼ ଜିତେ ଯେ ରୂପେ ଦେଖିବାକେ ମତେ ସେ ହରି ହରିଲେ ମୋ ମନ ଗୋର ଅନ୍ଧାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାଉଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ଭିତରେ ଦିଶେ ଆକାଶ ଆଭ୍ୟନ୍ତରେ ଭିତର ବାହାରେ ନ ପାଏ ଆତୁର କିମ୍ବା ମୋର ଦେଇ ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ କନ ଯୁଗଳେ ମୁଇଁ ଶୁଣି ସେଇଠି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ମିଶାଇକି ଚିନ୍ତା କଲି ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଆସିଲା ସେ ଯେଉଁ ମନର ଭାବନା ଆସିଲା ମନର ଯେଉଁ ଚେତନା ଆସିଲା ତାକୁ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ପୁଣି ବାଉଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଆକାଶ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ 46 ପଟଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଅନୁମୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଲୋକର ଆସିଯିବ ସେ ତା'ର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଚାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ କହିଦେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ିବେନି ଘରେ ଶୁଣିବେ କିଛି ତ ଶୁଣିବେ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ହେବ କିଛି ତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଘର ବି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ମୋର ମନ ଶୁଣିଲି ଆକାଶ ବଚନ ଏ ଜନ୍ମେ ତୁ ଦେଖିବୁ କାହିଁ ମୋର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗୀ ଜନଙ୍କର ଚିତେ କର୍ମ ବାସନାର ଚିତ୍ତମ ଯାବତ ଶୁଭ ଶୁଭ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ମତେ ଭ୍ରମେ ଭେଟ ସେ ପାଇବ କେ ମତେ କର୍ମ ଭାବରି ନାନା ମତେ ମୋର ସେବକ ସେବା କରେ ତୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଲୁ ସାଧୁ ମେଳେ ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ବଳେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ କମଳେ ମୁଁ ତୋର ଚିତ୍ତ ନିତେ ଥାଇ ତୋ ଦେ ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ତୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି ଏବେ ତରିବୁ ଭବବାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ଆକାଶ କହୁଛି ଶୂନ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତୁ କିଛି କିଛିଟା ମୋ ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତେଣୁ ତୋ ହୃଦୟ କମଳ ଭିତରେ କିନା ମୁଁ ରହିଲି ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଚିତ୍ତ ନିତେ ଥାଇ ତୋ ଦେ ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ତୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି ଏବେ ତରିବୁ ଭବବାରୀ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଭୁବନେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୋର ଧ୍ୟାନେ ମୋର ବିଷୟ ତୋର ଗତି କେବେ ନବ ଦୁର୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧା ଯେତେ କେବେ ନ ଲାଗଇବେ ତୋତେ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ ଜ୍ଞାନ ଏମତେ ଆକାଶ ବଚନ ସ୍ୱଭାବେ ବାଣୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେତା ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ନାହିଁ ଯାର ମହିମା ନିର୍ବିକାର ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ତୀରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତା ପୟରେ ଏ ଯିବେ ହୋଇଲି କୃତ୍ୟ ଚୁଣ ଏ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି କୃତ୍ୟ ହେଲି ଶୁଣ ଏ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ମାନେ ବ୍ୟାସ ସେଦିନୁ ନ ଜାଣିଲି ଅନେ ମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ ଏ ରାଜ ସର୍ବ ପରିହରେ ଉଚ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି
ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ତାର ଯେତେ ଚିତେ ତୁମରି ଅଭିରତେ ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଗତ ରାଗ ତୁଷ୍ଟ ମନ ଏ ମରଣ ସମୟ ନିୟତ କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ ସଂଶୟ ସ୍ଥିର ମୋର ମନ ବିଜୁଳି ଜରେ ନିରାଗନ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମୋହି ଦେଖେ ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୂନ୍ୟର ମିଳି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରଳୟରେ ଚୁଟି ଦେଖିଲେ ଉଦୟରେ କ୍ଷୀର ଜଳଦି ମଧେ ଚିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅନନ୍ତ ସେଇଠି ସେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ। ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂଶୟ ସ୍ଥିର ମୋର ମନେ ବିଜୁଳି ଜେନେ ନୀଳଗନେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମୁହିଁ ଦେଖେ ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପକ୍ଷେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ସମୟଟା ଦେଖିବାର ସମୟ ହେଉଛି କିପରି ସେ ଯାଉଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଜଳଦି ମଧେ ଚିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅନନ୍ତ ପଶିଲେ ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ନୀଳପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ ତହୁଁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ଭୂମି ବିହାଇ ଚୁଟି କରି ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ମନରୁ ହେଲେ ଜାତ ମୁଇଁ ଓଇଲେ ତାଙ୍କ ମେଳେ ସମ୍ଭୂତ ବିଗତର କୋଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ଏତିନି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ନିତେ କୃଷ୍ଣର ଭାବ ବ୍ରହ୍ମେ ନିତେ ମୋର ଅଭ୍ୟାଗତ ଗତି କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଭାବ ବୋଳେ ମୁହିଁ ଗମାଇ ଅନ୍ତରାଳେ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ ବୀଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆଣି ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ବିଭୂଷଣୀ ତମରୁ ନାଦ ତିନି ଗୁଣି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆସିଲା ସେଇଠି ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ଦେଖିପାରିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ପରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରଚନା କଲେ ମରିଚ ଆଦି ସପ୍ତପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଜାତ ହେଇକି ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗୋଟେ ବୀଣା ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ବୀଣା ଦେଲେ ସେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ ବୀଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ବାଣୀ ଗାନ୍ଧାର ରଗେ ବିଭୂଷଣା ତମରୁ ନାଦ ତିନି ଗୁଣା। ସେ ଯେଉଁ ବୀଣାଟି ଦେଲେ ସେ ବୀଣାରେ ମୁଁ ସେଇ ବୀଣା ବାଦନ କଲି ସେ ବୀଣାରେ ବିଭୂଷଣ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନାଦ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣି ନିରତେ ମମଇ ଜଗତେ ଚୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ ହରିର ଅଭୟ ତରଣ ଅଚେତ ତୀର୍ଥର କାରଣ ସେ ପଦ କରି ସୁମରଣ ଶୀଘ୍ର ମୋଚିତେ ନାରାୟଣ ଏ ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ବେଗନାଥେ ସେ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ ବବୁନି ସାବଧାନେ ଚୁଣ। हे व्यास तू सावधान है शुण मु जो गुण तोते कहूँ तेणु सुंदर सुंदर कथा मुझे भवसागरे जेते नरे आरत चित्त अभ्यंतरे ए विषय रचे चुद चित्त केबे नुहे चुद चित्त इच्छन्ति भव सिंधु गर्भे से नर के मते तरिबे कृष्णर गुण गाता गाते आनंद भावे देउ राति हेले तरंजी गुण गाई अनंत चुकले तो नाई जमनी हम जोग पते जे नर तादे अविरते एमान पाइबते काहीं जेबे गोविंद भाव नाई शुण ए सत्यवती सुत जे पूर्वे मोर चरित मो जन्म कर्म संग जेते कहली तुम्बर अग्रते कहि दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत जे ये पंचम अध्याय षष्ठ अध्याय भी आपणकर सरी जाऊँगी पुणी सप्तम अध्याय को आम आसवा पुणी से कौन कहते आम देखा।